باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آئیں خداوند کی شکر گزاری کریں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیں، اس کی تمام تر دی ہوئی نعمتوں، برکات، فضائل اور زندگی کے لیے، اور آج کے اس دن کے لیے جو اس نے ہمیں بخشا ہے کہ آج کے اس دن کے وسیلہ سے ہم اسے یاد کریں، اس کے کلام اور پیغام پر اپنی زندگیوں کے وسیلہ سے دھیان دیں، اور نہ صرف ہم خود خدا کے زندہ کلام پر دھیان دیں بلکہ اس کلام کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں۔ عزیز مومنین، خداوند کی طرف سے مجھے یہ فضل ملا کہ میں روزانہ اس پیغام کو آپ کے ساتھ بانٹوں، اور یہ میں نے اس لیے سوچا کہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر اوقات ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے پاس فادر صاحبان کی کمی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر صرف اتوار کے دن خدا کا کلام سنایا جاتا ہے۔ اس لیے خدا کے فضل اور اس کی رحمت کے وسیلہ سے میں نے اس بلاہٹ کو محسوس کیا کہ روزانہ پاک ماس کے دوران پڑھی جانے والی انجیل مقدس پر دھیان و گیان پیش کروں۔ اس میں میری کوئی اپنی خوبی یا لیاقت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خدا باپ کے فضل اور اس کی رحمت کے وسیلہ سے ہے۔ تو جس طرح میں خدا کے کلام کو روزانہ پیش کرتا ہوں، بے شک یہ 5-10 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے گھنٹوں تیاری کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اب اس موجودہ وقت میں ہمیں ایمان میں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ خود بھی روزانہ اس دھیان و گیان کو سنیں، اور نہ صرف آپ خود سنیں بلکہ اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ہم خدا کے زندہ کلام کے وسیلہ سے ایمان میں آگے بڑھتے جائیں، اور تمام تر پریشانیوں، دکھوں، مصیبتوں کے باوجود ہم ہمیشہ اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، ہمیشہ اس کی صلیب کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو آئیں آج کی اس انجیل مقدس کو سنتے ہیں، جو مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 38 اور 39 آیت میں سے آج ہم سنیں گے۔ اور وہ عبادت خانے سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی۔ تب اس نے اس کے پاس کھڑے ہو کر تپ کو جھڑکا تو اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ عزیز مومنین، اگر ہم لوگوں کو کوئی خاص پیغام یا کوئی خاص بات سنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے اہم اور ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی توجہ حاصل کی جائے، کیونکہ جب تک لوگ متوجہ نہیں ہوں گے تب تک پیغام مؤثر نہیں ہو سکتا۔ اس توجہ کو مختلف طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یا تو انہیں کوئی انتہائی دلچسپ کہانی سنا کر، یا کسی بہت کرشماتی شخصیت کے بارے بتا کر، کوئی بہت اہم فلاحی اور رفاہی کام کر کے، یا ہم اور بھی بہت سے مختلف طریقوں سے لوگوں کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک بار جب ہم ان کی پوری توجہ حاصل کر لیں تو پھر اس پیغام کو، اس بات کو مؤثر طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ ہم بانٹ سکتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے آج کی انجیل میں ایسا ہی کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ناصرت میں اپنی اعلانیہ زندگی کا آغاز کیا، لیکن اس کے آبائی قصبہ کے لوگوں نے اسے اپنے عبادت خانے میں تعلیم دینے سے منع کر دیا اور اسے سننے سے انکار کیا، لہذا وہ فوری طور پر
तकरीबन 20 मील पैदल सफर करके कुफर नहूम पहुंचे, जो जलील की झील के बिल्कुल शुमाल में वाक़या एक कस्बा था, जहां खुदावंद यीशु मसीह ने अपना ज्यादातर वक्त गुजारा। अपनी इलानिया जिंदगी के आगाज में कुफर नहूम के इस पहले दौरे के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने उनके इबादत खाने में तालीम दी, एक बदरू को निकाला और फिर शमाउन, जिसे पतरस का नाम दिया गया, उनके घर गए। लूका की अंजील में हम खुदावंद यीशु मसीह को पहली बार किसी को जिस्मानी शिफा देते हुए देखते हैं, और यह उस वक्त हुआ जब खुदावंद यीशु मसीह ने शमाउन की सास को, जो शदीद तप में मुब्तला थी, उसको शिफा बख्शी। फिर उस शाम बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास बीमारों और बदरू गिरफ्तार लोगों को लाए, और खुदावंद यीशु एक एक पर हाथ रखकर उन्हें शिफा देता था। उसने यकीनी तौर पर उनकी तवज्जो हासिल की, और अगली सुबह जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी इलानिया जिंदगी के दौरान इस पहले दौरे के बाद कुफर नहूम छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को वहां ही रुके रहने के लिए कायल करने की कोशिश की। ताहम खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, जरूर है कि और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी दूं, क्योंकि मैं इस ही लिए भेजा गया हूं। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कभी हमारी पूरी तवज्जो हासिल की है? बेशक हमने अपनी आंखों से खुदावंद यीशु मसीह को शिफा देते और किसी बदरू गिरफ्तार शख्स को बदरू से आजाद करते हुए नहीं देखा। इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उन्हें पूरी तवज्जो दें। वो चाहते हैं कि हम उनके कामों से इतने हैरान और इतने मुतासिर हों कि हम खुदावंद यीशु मसीह को तलाश करने की जुस्तजू में लग जाएं, ताकि उसकी इलाही तालीम हम ज्यादा से ज्यादा खुद भी हासिल कर सकें और इस इलाही तालीम से ज्यादा सैर हों और इसको दूसरों तक भी पहुंचा सकें। कुछ लोग ध्यानो ज्ञान के जबरदस्त तजर्बे के बाद अपनी पूरी तवज्जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ करते हैं। कुछ एक जबरदस्त वाज से मुतासर होते हैं। बेशुमार दूसरे तरीके होंगे जिनके जरिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी तवज्जो हासिल की है, ताकि हमें बात सुनने और अपने साथ रहने की ख्वाहिश से भर दे। इस तरह के तजर्बात एक शानदार बुनियाद रखते हैं, जिसके जरिए हमें अपने खुदावंद की तरफ मुतवज्जे होने की दावत दी जाती है। अगर हम इस तरह के तजर्बात से नहीं गुजरते और इन तजर्बात से हमारा ताल्लुक नहीं है, तो फिर आज अपने आप से सवाल पूछें कि हमारी जिंदगियों में ऐसा तजर्बा क्यों नहीं है? क्यों हम उसके मोजज़ात, उसके कलाम और उसके कामों से मुतासर नहीं हो सके? और किन वजूहात की बिना पर हम खुदावंद यीशु मसीह को तलाश करने में नाकाम रहे? आज इस बुनियादी तरीके पर गौर करें जिससे खुदावंद यीशु मसीह ने कुफर नहूम के लोगों की तवज्जो हासिल की। अगरचे कुछ लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह से मुंह मोड़ लिया होगा, लेकिन बहुत से लोग उन जाती तजर्बात की वजह से उसके वफादार पैरोकार बन गए। किसी भी ऐसे जाती तजर्बात की वजह से उसके वफादार जो पैरोकार बन गए, वो हमेशा उसके साथ वफादारी में चलते रहे। खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपनी मुलाकात पर ध्यान और ज्ञान करें। क्या हमने इस तजर्बे को अपने लिए, उसे तलाश करने के लिए एक मुसलसल मुहर्रक बनने की इजाजत दी है? और अगर हम ऐसे किसी तजर्बे की तरफ इशारा नहीं कर सकते, तो खुदावंद से इल्तिजा करें कि वो हमारे अंदर अपने मुकद्दस पाक कलाम की भूख पैदा करे, ताकि हम उसके जिंदगी बख्श कलाम और उसकी इलाही मौजूदगी से सैर हों। हमारे मौजज़ाती खुदावंद, हम जानते हैं कि आपकी यह ख्वाहिश है कि हम आपकी तरफ अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करें। इसके बावजूद
हम बहुत सी चीजों और कामों में मशगूल हो जाते हैं जो इस ख्वाहिश की मुखालफत करते हैं। हमें वो फजल अता फरमाए जिसके जरिए आपके हैरान करदा कामों को हम अपनी जिंदगी में देखने के काबिल हो जाएं और पूरी जांफशानी के साथ आपको तलाश करने की कोशिश करें, ताकि आपके जिंदा कलाम और इलाही मौजूदगी से हम मुसलसल परवरिश पा सकें। खुदावंद यीशु, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। अजीज मोमिनीन, आज हम तमाम बेरोजगारों को अपनी दुआओं में याद करते हैं कि जो इस महंगाई के दौर में रोजगार से महरूम है, कि आसमानी जलाली बाप अपनी फ्याजी से उन्हें रोजगार अता करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन।